اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 اور 153 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ بے شک سچ کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ جب تم اس کے اذن سے یعنی حکم سے انہیں کاٹ رہے یعنی قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم پس ہمت ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے، اور اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا تمہیں وہ جسے تم پسند کرتے تھے مال غنیمت، تو تم نے نافرمانی کی۔ تم میں سے بعض وہ ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کافروں کے مقابلہ میں پسپا کر دیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ قصور معاف کر دیا کیونکہ وہ مومنوں کے لیے بڑا فضل والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب تم دور چلے جاتے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری پچھلی جماعت میں تمہیں بلا رہا تھا، تو اس اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم کے ساتھ اور مزید غم دیا تاکہ تم نہ اس پر غم زدہ ہو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی، اور اللہ تعالیٰ اس کی پوری خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ ناظرین، یہ آیت نمبر 152 یہ آیت مقدسہ غزوہ احد کے سانحہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس سلسلہ میں کچھ تفصیلات پہلے بھی عرض کی جا چکی ہیں۔ یہاں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ احد کا چشم دید حال روایت کیا ہے، جس سے اس آیت کا مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن جب ہمارا مقابلہ مشرکین سے ہوا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے ایک دستہ کو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں درہ پر متعین فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست، تم کسی صورت میں اس جگہ کو نہ چھوڑنا۔ جب لڑائی شروع ہوئی
तो मुसलमानों ने कुफ़ार को भागने पर मजबूर कर दिया। हमने उनकी औरतों को देखा कि वो पहाड़ में इधर उधर हवास बागता होकर भाग रही थीं। उन्होंने पांचे ऊपर चढ़ाए हुए थे, उनकी पिंडलियां बराना हो रही थीं और उनकी पाजेबें नजर आ रही थीं। जंग की ये हालत थी और मुसलमानों ने गनीमत गनीमत कहना शुरू कर दिया। तीर अंदाजों के दस्ता ने भी गनीमत जमा करने में शरीक होना चाहा। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें कहा, ठहरो, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें हुक्म नहीं दिया था कि यहाँ से हरगिज ना हटना? लेकिन वो वहाँ न ठहरे। कुफार ने पीछे से हमला कर दिया और मुसलमानों के 70 आदमी शहीद हो गए। हजरत बराब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अबू सुफियान ने ऊंची जगह खड़े होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक लेकर पूछा, क्या तुम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा हो उम्मी वाबी हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देने से मना फरमाया। इसने ये सवाल 3 बार दोहराया। फिर उसने 3 बार पूछा, क्या तुम में इब्ने अबी कहाफा यानी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं? फिर भी जवाब देने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया। फिर उसने 3 बार पूछा, क्या तुम में उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं? फिर भी जवाब की इजाज़त न मिली। अबू सुफियान ने अपने अहबाब की तरफ मुतवज्जो होकर खुशी से कहा, ये तीनों तो कत्ल हो गए। अब हजरत उमर से ज़ब्त ना हो सका। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह के दुश्मन, तुम झूठ बकते हो। तुझे ज़लील व रुसवा करने के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें बाकी रखा है। फिर उसने नारा मारा, आला हबलुन, हबल यानी हबल की जय, हबल जिंदाबाद। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो अल्लाह आला व अजल, अल्लाह बुलंद और बुजुर्ग है। फिर अबू सुफियान ने अजराह गुरूर कहा, लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारा उज़्ज़ा है और तुम्हारा कोई उज़्ज़ा नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो अल्लाह व मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है और तुम्हारा कोई मददगार नहीं। अब ये आयत मजीद किसी तशरीह की मोहताज नहीं। नाज़रीन, इस जंग में इब्तदाई तौर पर मुसलमानों को कामल फतह नसीब हुई और अल्लाह ताला ने अपने वादा नुसरत पूरा फरमा दिया। अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का ये वादा बशर्ते सब्र तकवा था। फिर वो अलमनाक वाक़या पेश आया जिसकी पादाश में मुसलमानों को शिकस्त से 2-4 होना पड़ा, जिसका जिक्र इससे पहले मैं कर चुका हूँ। ताहम अल्लाह ताला ने मुसलमानों का ये कसूर माफ़ कर दिया, जिसके नतीजा में ये जंग बराबरी की सतह पर मुंतज हुई। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार के ताक़ब में जो दस्ता भेजा, उससे ये मालूम होता है कि बिलाखिर मैदान मुसलमानों के हाथ में रहा। और ये सिर्फ इस वजह से था कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी के जुर्म को माफ़ कर दिया था। और अगर कसूर माफ़ ना किया जाता तो ऐन मुमकिन था कि मुशरिकीन मक्का मैदान उहद को सर करने के बाद मदीना का रुख करते और मुसलमानों के बीवी बच्चों को कत्ल कर देते, या फिर कैद कर लेते, या लौंडी गुलाम बना लेते। ये अल्लाह ताला का फजल और उसकी माफ़ी ही का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ऐसी ज़िल्लत से बचा लिया, वरना जो ज़िल्लत मैदान बदर में मुशरिकीन मक्का की हुई थी, ये ज़िल्लत उससे कहीं बढ़कर होती। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मोमिनीन, और अल्लाह ताला मोमिनीन पर फजल करने वाला है। अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अगर अल्लाह ताला की मशीयत होती है तो वो अपनी मेहरबानी से माफ़ कर देता है, या ये मतलब है कि हर हाल में अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाता है।
मासियत यानी गुनाह कर लेने के बाद मोमिनों पर मुसीबत डालना भी उसकी मेहरबानी है कि गुनाहों से पाकीज़गी और सफाई हो जाती है। अल्लामा बग़वी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी असनाद से बयान किया है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया, क्या मैं कुरान की वो बुजुर्ग तरीन आयत बताऊं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बयान फरमाई, और वो आयत ये है, पारा नंबर 25 सूरत शूरा आयत नंबर 30 में इरशाद फरमाया गया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। तुम्हें जो कुछ मुसीबतें पहुंचती हैं वो तुम्हारे अपने हाथों के करतूत का बदला है, और वो तो बहुत सी बातों से दरगुजर फरमा देता है। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं तुमसे इस आयत की तफसीर बयान करता हूँ। तुम पर जो बीमारी, जो अजाब, जो दुनियावी मुसीबत आती है वो तुम्हारे अपने हाथों के अमाल की वजह से आती है। ऐसे लोगों को आखिरत में दोबारा अजाब देना अल्लाह की शान से बईद है, और दुनिया में अगर सजा देने से अल्लाह ताला दरगुजर फरमा दे तो आखिरत में दोबारा पकड़ने का उसको इख्तियार है। इस तुसदूना वला तलवूना अला हदिम वर रसूल यदऊकुम फी उखराकुम फासाबकुम गम्मम बिगम्बिल कैला तहज़नु अला मा फातकुम वला मा असाबकुम वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। जब तुम दूर चले जाते थे और किसी को मुड़कर भी नहीं देखते थे, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी पिछली जमात में तुम्हें बुला रहा था, तो उस अल्लाह ताला ने तुम्हें गम के साथ और मज़ीद गम दिया, ताकि तुम ना उस पर गमज़दा हो जो तुम्हारे हाथ में से निकल गया, और ना उस पर जो तुम्हें मुसीबत पहुंची, और अल्लाह ताला उसकी पूरी खबर रखने वाला है जो तुम करते हो। नाज़रीन, इसमें सायदा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसका मानी है सीढ़ी या पहाड़ के ऊपर चढ़ना, दूर तक चले जाना या घूमना। चुनांचे इस तुसदूना का मतलब हुआ कि जब तुम दूर चले जा रहे थे। सऊदुन का मानी ऊपर चढ़ना भी है और दूर चले जाना भी है। अल्लामा काजी पानीपती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सादु सऊदु से है, असादु असादुन से, और सादु तसईदुन से है। ये सब हम मानी हैं। बग़वी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि वाक़या दोनों तरह का हुआ था। कोई हमवार मैदान में दूर तक चला गया था और कोई पहाड़ पर चढ़ गया था। वला तलवूना अला हदिन, और किसी तरफ गर्दन मोड़कर नहीं देख रहे थे, यानी शिद्दत दहशत की वजह से कोई किसी तरफ मुंह मोड़कर नहीं देखता था। नादरीन, कुफार के यकबार की अचानक हमले से मुसलमानों में भगदड़ मच गई, और मुसलमानों की अक्सरियत ने जो राह फरार इख्तियार की, ये इसका नक्शा बयान किया जा रहा है कि बाज़ मदीना की तरफ भागे और बाज़ पहाड़ों की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बुलाने लगे, इलैया या इबादिल्लाह, ए अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आओ। लेकिन उन्होंने इस पुकार पर कान न धरे। राह फरार इख्तियार करने के बाद मुसलमानों को माल गनीमत, फौत हो जाने का गम, शिकस्त का गम, बहुतों के ज़ख्मी होने का गम, बहुतों के कत्ल होने का गम, और फिर इस बात का गम उठाना पड़ा कि शैतान ने ये बात फैला दी थी कि खुदा न खास्ता रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल या शहीद हो गए हैं। और ये सब इसलिए हुआ कि उन्हें मुसीबतों पर सब्र करने की आदत पड़े और उनके दिलों में ये बात बैठ जाए कि फतह और नुसरत और हुसूल माल गनीमत सब अल्लाह ताला की जानब से होता है। गम बिगमिन, यानी गम बलाए गम, मतवातर गम,
بعض علماء نے کہا ہے کہ پہلے غم سے مراد ہے مال غنیمت اور دوسرے غم سے مراد ہے قتل اور زخمی ہونا اور شکست کھانا، یا پہلے غم سے قتل اور زخمی ہونے کی مصیبت اور دوسرے غم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مراد ہے، یا پہلے غم سے مراد گھاٹی سے خالد بن ولید کا سواروں کا دستہ لے کر وارد ہونا اور دوسرے غم سے مراد ابو سفیان کا سامنے سے نمودار ہونا۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قصہ یہ ہوا کہ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پکارتے پکارتے اس جگہ پہنچے جہاں چٹان والے مسلمان جمع تھے۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہ پہچاننے کی وجہ سے ایک شخص نے کمان میں تیر جوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا کر وہ لوگ بہت خوش ہو گئے اور محافظین کو پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشی ہوئی۔ پھر یہ لوگ فتح شدہ مال غنیمت کا اور اپنے ساتھیوں کی شہادت کا ذکر کرنے لگے۔ اتنے میں ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ سامنے آ کر گھاٹی کے دہانہ پر کھڑا ہو گیا۔ مسلمان ان کو دیکھ کر فکر میں پڑ گئے اور ان کو خیال ہوا کہ یہ لوگ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے اور قتل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ ہمارے اوپر نہیں آ سکیں گے، اے اللہ اگر یہ گروہ مارا گیا تو زمین پر تیری پرستش کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو آواز دی۔ صحابہ نے کافروں کو پتھر مار مار کر نیچے اتار دیا۔ میں کہتا ہوں کہ آیت سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب اسی مقام پر نازل ہوئی، یعنی اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں پر رعب ڈال دیا۔ پھر یوں محسوس ہوا کہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی مدینہ کی طرف جا کر عورتوں، بچوں اور دیگر لوگوں پر حملہ کریں گے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے غم سے مراد کفار کے مدینہ لوٹ جانے کے خیال سے پیدا ہونے والا غم مراد ہو۔ آیت کا مطلب اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے جو غم تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا ہے اس کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ نے تم کو غم دیا ہے۔ ناظرین یہ سب اس لیے ہوا کہ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کرو جو تم سے فوت ہو گئی ہے۔ یہ تو ابتلا تھی، یعنی تم پر آزمائش تھی۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی استاد اپنے شاگرد کی اصلاح کے لیے اسے سزا دیتا ہے۔ مقصد تمہاری اصلاح تھا کہ آئندہ اس قسم کی غلطی نہ کرو۔ نیز فرمایا وَلَا مَا أَصَابَكُمْ کہ ایسی مصیبت پر بھی غم نہ کرو جو تم کو پہنچی، یعنی جو تکلیف اور پریشانی تمہیں آئی ہیں وہ نہ ان پر زیادہ فکر مند ہو اور نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ یعنی اگر فتح حاصل نہیں ہو سکی تو کوئی بات نہیں، فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ آئندہ تمہیں بہتر فتوحات عطا فرمائے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے، اس کے علم میں ہے کہ یہ تمہاری اجتہادی غلطی تھی، لہٰذا اس نے تمہاری یہ غلطی بھی معاف فرما دی ہے۔ ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیفوں مصیبتوں کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، اس کی حکمتوں کو سمجھنے اور اس پر پھر کاربند رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ المبین۔